बेळगाव शहरातील शहापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सोशल मीडियावरील इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून ओळख झालेल्या एका तरुणाने एका युवतीशी मैत्री करून नंतर लग्नाचा आमिष दाखवत तिचे लैंगिक शोषण करून ब्लॅकमेल केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. 2019 साली ईश्वरसिंग प्रेमसिंग बडपुजे महाद्वार रोड येथील या तरुणाने इंस्टाग्रामद्वारे त्या युवतीशी संपर्क साधला. सुरुवातीला मैत्री करून नंतर प्रेम व्यक्त करत लग्न करण्याचे आश्वासन दिले. या विश्वासाचा गैरफायदा घेत त्या तरुणीने युवतीचे लैंगिक शोषण करून तिची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. यासोबतच युवतीला न कळता तिचे खासगी क्षण व्हिडिओ आणि फोटोच्या स्वरूपात चित्रित करण्यात आले. नंतर हे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत पैशांसाठी दबाव टाकण्यात आला. क्या वो तो करना ही मैं नहीं करूंगी और जब भाई ये सब बड़े पुलिस कंप्लेंट तक वगैरह जाएगा ना, वहाँ पे ये भी बोल कि 3 करोड़ का डिमांड मैंने करा करके. ते कंप्लेंट ठीक है. होएगा तो वायरल तो फोटो होने ही वाले थे. कौन से? और तेरी शादी तो मैं कराने भी नहीं दूंगा. क्यों? समझी, जो तू सपने लेके बैठी है. क्यों? ये सब चीजें ये पुलिस वाला बोल रही है ना, छाती ठोक के खड़ा होता हूँ. हाँ, फिर बाद में साली सोशल मीडिया देखती रहती तू. क्या तुझे करेगा? डराना है क्या मेरे को? वो तो तुझे नहीं देखती नहीं रहना नहीं, क्या वायरल करेगा फोटो मेरे? देखो देखती रहे तो तू खाली क्या मैं करेगा? जानता, तू मेरे को नहीं क्या जानती नहीं करेगा? अच्छे से. समझी, मैं क्या? बर्बाद हुआ तो सामने वालों को नाश्ते नाबूद कर दूंगा. समझी कि नहीं? मतलब और तेरे भाई लोग खुला घूमेंगे, हाँ? जॉब करेंगे, अच्छी तरह जाएंगे, बिजनेस करेंगे. हाँ, अच्छी बात है ले रे बाबा. तो क्या अच्छी बात है करेगा? मैं युवतीने आरोप केला आहे की तिच्यावर बलात्कार करून त्याचे व्हिडिओ व फोटो सोशल मीडियावर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीविरुद्ध पुराव्यांसह तक्रार देण्यासाठी ती शहापूर पोलीस ठाण्यात गेली असता पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्याऐवजी तडजोड करण्याचा सल्ला दिला. 19 ईश्वर सिंह और मेरी पहचान इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी, एक कॉमन फ्रेंड के वजह से. तो उसके बाद पहले फ्रेंडशिप हो गई, उसके बाद हम मिलना स्टार्ट किए. फिर उसके बाद उसने यहाँ वहाँ घुमा के पहले मेरा ट्रस्ट बना के लिया. उसके बाद मेरा बैकग्राउंड जान के लिया कि मेरे अकाउंट में क्या है, मेरे नाम पे क्या है, ये सब कुछ उसने जान के लिया. फिर उसने मेरे साथ फोर्सफुली फ़िज़िकल रिलेशन रखा. उसके बाद उसने उस टाइम पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वो सब भी बना के रखे थे. उसके बाद वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा, नहीं तो मैं फ़ोटोज़ ये वो वायरल करूँगा, ये सब बोलने लगा. मेरे को मेरी मतलब रेपुटेशन इसकी वजह से मैं उसको देती गई पैसा, और वो जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे मेरे को मार के ब्लैकमेल करके वो पैसे लेते गया. उसके बाद अब मेरे से सब कुछ ख़त्म हो गया तो मेरा गोल्ड ले लिया उसने, जो मेरा जो था मेरे ऊपर, वो भी उसने सब कुछ ले लिया. उसके बाद वो अभी सब कुछ होने के बाद जब मेरे घर में पता चलने लगा तो मैं उसके घर पे गई और बताई कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे किया है. तो उसके घर वाले मेरे को ही मारने लगे और कहने लगे कि 3 करोड़ लेके आओ, और 3 करोड़ में से 30 लाख रुपए माइनस करके ऊपर के दे दो पैसा और हमारे बेटे से शादी कर लो. अब सब जगह से मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है. मैंने बाहर से लोन निकाल के भी उसको ले लिया है मैंने मेरे फ्रेंड से वगैरह. तो मेरे को अभी सब कुछ एकदम ऐसा पूरा ये हुआ है, तो अभी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो मेरे को मेरा जो लॉस हुआ है, मेरा मेंटली, फिज़िकली या फाइनेंशियली जो भी, वो मेरे को सब कुछ चाहिए और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे को बहुत मारा है, उसके घर वाले तक मारे हैं. मेरे को वो न्याय चाहिए. पुलिस, वो शाहपुर पुलिस स्टेशन में लगातार मैं 1 महीने से जा रही हूँ, वो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं. वो उनकी साइड ले रहे हैं, उनको वो पाप करके बोल रहे हैं, वो उनको कुछ भी नहीं कर रहे. वो आराम से, वो अभी फाइनेंस में था, बजाज फाइनेंस में. अभी वो विस्तारा कोई सा तो फाइनेंस है, वहाँ पे है. तो बस इतना ही. गोल्ड ऑर्नामेंट्स पुलिस स्टेशन में गोल्ड ऑर्नामेंट्स सगळे पुलिस स्टेशन में ला के रखे थे उन्होंने. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ उतने में ही करना चाहते थे, सिर्फ गोल्ड दे के. पैसा वो 1 रुपये नहीं देते बोल रहे हैं, और इसमें पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही है. जो गोल्ड उन्होंने पुलिस स्टेशन में ला के रखा था, वो उन्होंने वापस से मेरे हाथ में दिखाया और उनको वापस दे दिया. हमारे वहाँ से जाने के बाद उन्होंने FIR तक नहीं ली मेरी. तो
अब देखो मेरे को इसमें न्याय मिलना चाहिए। पर्सनली वीडियो करके हाँ, ब्लैकमेल कर रहा था वो। मेरे पास उसके भी प्रूफ्स है, और अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ बोली तो वो वही मेरे को धमकी देता गया कि मैं ब्लैकमेल करके मैं क्या धमकी देता है? वो मैं वीडियोस फोटोज़ वगैरह सभी वायरल करूँगा, यही वो धमकी देता है मेरे को। पुलिस को पता है कि उसके पास 2 मोबाइल है, पर अभी तक सीज नहीं किए। पुलिस को वो भी पता है कि उसके पास 2 फ़ोन्स हैं, और दोनों फ़ोन में उसने वैसा बोला है कि मेरे पास दोनों फ़ोन में तेरा सब कुछ है, तो वो पुलिस अभी तक उसके पास ही फ़ोन रखे, वो सीज़ नहीं करे हैं फ़ोन भी। क्या बोल के आपको फंसाया उसने? पहले तो कैसा था, मिले कब मिले, कैसे मिले? हम 2019 मिले थे 20 में, मतलब ऐसा सामने से। और उसके बाद उसने पहले तो फ्रेंडशिप करके स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे वो चालू करा उसने कि मैं अच्छा दिखाने लगा वो। उसके बाद उसने शादी के लिए सब कुछ प्रॉमिसेस किए थे, फोर्सफुली फिजिकल हुआ। बाद में पैसा और सोना ये सभी लूटने के बाद, सब कुछ होने के बाद, और अभी वो मेरे को दूसरे लड़कियों के साथ जाके भी उसने फ़ोटोज़ भेजे हैं, उसका भी वो मेरे को मतलब और ज़्यादा वो मेंटली हरेश कर रहा है। अलग अलग लड़कियों के साथ? हाँ, अफेयर है वो लड़कियों के साथ। मेरा जो पैसा आता था वो लेके वो रिसोर्ट्स वगैरह जाता था लड़कियों को लेके, मेरे पास वो भी प्रूफ्स है। हाँ, उसने ही भेजे हैं। कार उसने एमजी की ली है, जो मेरे पैसों से ही ली है, वो भी सीज की जाए। या प्रकरणात ईश्वर सिंग बडपोजेने युवतीला फसवून लाखो रुपये उकळले असून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. घरच्यांना समजताच आरोपीच्या कुटुंबियांनी 3 कोटी रुपये द्या मग लग्न करतो असे म्हणत ब्लॅकमेल सुरू केले आहे. ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಪ್ಪುಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 2019ನಿಂದ ಇವಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಡ್ಗೂಜರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಮಾಧವ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಇವನು. 32 ವರ್ಷದವ, ಹುಡುಗಿ 25 ವರ್ಷದವಳು. ಇವಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಥರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಒಳಗಿಂದ ತಿರುಗಾಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿನೇ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ಇವಳನ್ನು ಮೊಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇವಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ವಿರುದ್ಧ ಇವಳ ಜೊತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋಸು ಫೋಟೋಸು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಮನೆಯೊಳಗಿಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಳದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಅಣ್ಣಗಳು 3 ಜನ ಅಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇವು ಪಾಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ದುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 8 ಲಕ್ಷನ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆ 8 ಲಕ್ಷ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಷ್ಟು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸು ಫೋಟೋಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋಸು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು 8 ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋನು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿ ಅವನು ಆಕಿ ನಂಬಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 2021 ಅವಳ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ತಾಯಿದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಅವಳು ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ. ಅವಳ ಕಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನು ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೋರೋವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕೋನು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಆಮೇಲೆ 7 ಲಕ್ಷ ಅವಳ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋ FD 7 ಲಕ್ಷನೂ ಸಹಿತ ಅವಳ ಕಡೆ ಛೇಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ 7 ಲಕ್ಷನೂ ತನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಥ್ರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ತಿ 7 ಲಕ್ಷ ಅವಳು ಹೆದರಿ ಅವನ ಬೆದರಿಸಿರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಆ 7 ಲಕ್ಷನೂ ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇನಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಂತರ
ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ದ ಅವಳು ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಡೆ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನೋ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪುರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಗೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆ ಬಂಗಾರದ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು 3,80,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ 3,80,000 ಸಹಿತ ಇವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ದೋಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಳದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೂ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಯೋ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, MG ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವಳು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊರೋವರ್ ಅಕ್ಕಿನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ 19 lakhsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು 1,500 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್, 150 ಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕೈ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಹೋಗು ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡು. ಇವಳು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ತಾಯಿ ಅವಳನ್ನ ಹೊಡೆದು 3 ಕೋಟಿ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇದು ಏನು 19 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ 35 lakhs ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋನು 3 ಕೋಟಿ ಒಳಗಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಡಿದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಪದೇ ಇವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊರೋವರ್ ಅವಳಿಗೆ ಗೈನಕ್ ಇಶ್ಯೂನೂ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಅವಳು ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂನೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಹಿತ ನಾನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಅವಳು ಒಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೇಲೆ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮನಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ. ಅವಳನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ. ಅದರ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರನ ದೋಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರೋದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಂಗಾರ ಏನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಐಫೋನ್ ಇವಳ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಐಫೋನ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳ ತಾಯಿ, 1,31,000 ಅದು ಐಫೋನು ಸಹಿತ ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವಳದು. ಮತ್ತು ಮೋರೋವರ್ ಪುನಃ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ದೆ ಬಂಗಾರವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಐಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಆಡಿಯೋನೂ ಇದೆ ಅವನದು. ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವು ಆಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದಾರ, ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಡಿದಾರ. ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ. 28 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. 28ನೇ ತಾರೀಕು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮಾನಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಕಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಕಡೆ ಆಡಿಯೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಇವನು ಏನು ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಇವರು ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ CPI ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ತಗೊಳತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಬರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಾಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ, ಫಿಸಿಕಲಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ದೋಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಂಗಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಐಫೋನು ದೋಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೋರೋವರ್ ಆಕಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬಡ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಚೀರಾಡಿದ್ದು ಅವಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಳು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬರೀ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅವನು, ಆ ಟೈಪೇ ಇದ್ದಾನ. ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನ. ಇವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನ, ಅದು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಅವನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ 2019ದಿಂದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಪ್ಪುಗೋಡ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಇವನು ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹುಡುಗಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು. ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸು ಈ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಳು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹೌದು ಇದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಆಭರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಐಫೋನು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಆಭರಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಳು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವರು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಹದ್ದಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ इटಕೊಂಡ್ರು ಗೋಲ್ड. ब्लॅकमेल करणाऱ्या या आरोपीला तात्काळ अटक करावी, तसेच तो सध्या दुसऱ्या युवतीसोबतही अशाच प्रकारे वागत असल्याचा आरोप होतोय. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. This Akshaya Tritiya, celebrate prosperity with Bhima. Get up to 100% off on making charges on gold, silver and diamond. And get a free 24-karat gold bar on every ₹1 lakh diamond value. Pay only 10% in advance and avail the Flexi Gold Rate benefits from 1st to 17th April. Available at all Bhima showrooms. TNC apply. Wishing you a prosperous Akshaya Tritiya.